ہیلنگ ٹوگیدر کی سیکنڈ ایپیسوڈ میں خوش آمدید. میرے پاس جو گیسٹ موجود تھے وہ آصف بھائی تھے جن سے میں نے بہت ساری چیزیں سیکھی. ان 10 minutes with a healer we talked about importance of teachers, عشق, spirituality and so much more. So stay tuned and give yourself 10 minutes for beautiful insights. بتائیں کہ آپ کا کام ہے کیا؟ میرا کام ہے جاننا, سیکھنا اور سکھانا. زندگی کے بارے میں, حالات و واقعات کے بارے میں. ہم سب کی زندگی میں جو بھی واقعات ہوتے ہیں, جو بھی حالات و واقعات ہوتے ہیں, انسیڈنٹس ہوتی ہیں, سچویشنز ہوتی ہیں, ان سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے. اور وہ ریزن کیا ہوتی ہے؟ ہماری گروتھ. اور ہر واقعے میں کوئی نہ کوئی لیسن چھپا ہوا ہوتا ہے, کوئی سیکھ چھپی ہوئی ہوتی ہے. اگر ہم وہ سیکھ جائیں تو ہمارا وہ واقعہ تبدیل ہو جاتا ہے. تو میرا کام یہ ہے کہ ود دا ہیلپ آف تائی چی, چی گونگ, یوگا, کاؤنسلنگ اینڈ ڈسکشنز, ہم وہ حالات و واقعات کی مدد سے لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے آپ کی یہ سیکھ چھپی ہوئی ہے. اگر آپ یہ سمجھ جائیں تو آپ کے حالات و واقعات سے آپ ایسے نکل جائیں گے. وہ گروتھ ہوتی ہے. انفیکٹ تو میری بھی لرننگ ہوتی رہتی ہے, میں بھی سیکھتا رہتا ہوں, میں بھی سکھاتا رہتا ہوں. میں آن لائن کورسز بھی کراتا ہوں اور 1-to-1 سیشنز بھی دیتا ہوں. اور تھوڑا سا نام بتائیں گے اپنے کورسز کے بارے میں اگر کوئی سنے. مثال کے طور پہ آئی ایمنیس, اس کے آئی ایم. اسی طرح آرٹ آف ایفرٹ لیسنس, کیونکہ میں بہت زیادہ پلان نہیں کرتا چیزوں کو, جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے اتنا پلان کرتا ہوں. تو باقی چیزیں میری کوئی فکس روٹین میں نہیں ہوتی. صبح بھی میں میڈیٹیشن کر سکتا ہوں, شام میں بھی کر لیتا ہوں, رات میں بھی کر سکتا ہوں, اور ڈیورنگ دا سیشن تو میں کرواتا ہی رہتا ہوں, تو خود بھی ساتھ کرتا رہتا ہوں. جب اسٹوڈنٹ تیار ہوتا ہے تو ٹیچر خود ہی آ جاتا ہے. بالکل ہی آ جاتا ہے. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسرا ٹیچر کے پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ میں خود ایک ٹیچر بھی ہوں اور اسٹوڈنٹ بھی ہوں, اور ہم ابھی 21ویں صدی کے حوالے سے اب ٹیچنگس کی بات کرتے ہیں. جو کچھ بھی پریویس سینچریز میں جو وزڈم اور جو ٹروتھ ایکسپلین کیا جاتا رہا ہے, وہ ٹروتھ تو وہی ہے, آج بھی ویسے ہی ہے. ساری چیزیں ویسے ہی ہیں, صرف اس کو ایکسپلین کرنے کا طریقہ بدلتا چلا. بالکل. تو اب جدید زمانے میں جو استاد ہے, چونکہ اس کی ایک ہائر کانشیسنیس ہوتی ہے, ہائر کانشیس ہوتا ہے, تو وہ اپنے سو کالڈ دوستوں کو یا اسٹوڈنٹس کو ایسے دیکھے کہ ان کے سامنے ماسٹرز بیٹھے, استاد بیٹھے ہوئے. کیونکہ آج کا زمانہ اسٹوڈنٹس بنانے کا نہیں ہے, آج کا زمانہ اب استاد بنانے کا ہے. دوسری بات یہ ٹیچر کے لیے بڑا ضروری ہے کہ 21ویں صدی کے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں کہ فیئر بیسڈ ٹیچنگز نہ کریں. بالکل. ہر چیز کے دونوں رخ ہوتے ہیں. تو اگر پازیٹیو ایک ہی چیز کو آپ پازیٹیو رخ میں بیان کر دو گے تو وہ جو فیئر والا ایلیمنٹ ہے وہ نہیں آئے گا ہمارے. گروتھ فاسٹ ہو جاتی ہے. یہ دو فیکٹر ٹیچر کے لیے بڑے ضروری ہیں. سر وہ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ لائک لیک آف پرپسنس بہت, کیونکہ کچھ ینگ ایج میں بھی لوگوں کو بہت زیادہ پیسے مل گئے, چیزیں مل گئی ہیں, اور کسی نے بہت ساری محنت کر کے بھی وہ چیزیں اچیو کی ہیں, تو اسٹل دیر از اے لیک آف emptiness within them. How, according to you, what's the purpose in your life that keeps you going at this age? جی ہاں, چونکہ ہم انسان ہیں, اور جو آپ پرپس دینا چاہیں گے, جو آپ کو لگے گا, جو آپ کے اندر سے آئے گا, جو آپ کے دل پہ وارد ہوگا, وہی آپ کا پرپس ہو جائے گا. کوئی اسپیسیفک نہیں ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. یہ چیز آپ کے اندر سے خود سے آپ کو پتہ چلے گا مجھے یہ کرنا ہے. حالات و واقعات آپ کو ان جگہوں پہ ان لوگوں کے ساتھ ملائیں گے جن سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ کا پرپس یہ ہو سکتا ہے. تو جب آپ کرتے چلے جاتے ہیں تھوڑا سا فیئر آتا ہے, بے یقینی رہتی ہے, اور آہستہ 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 کلیئرٹی آتی چلی جاتی ہے. میں جن لوگوں سے ڈیل کر رہی تھی اکثر ان کے جو پرومیننٹ نیگیٹو وائسز جو ہے نا وہ بہت زیادہ اوور پاورنگ ہوتی ہیں. What did you encounter any of those self-doubts or that fearful space? And how, because آپ نے کہا planning نہیں کرتے, تو means you're also operating a lot on surrendering and being very open. Yes. How do you keep that balance and still have faith and, because لوگوں کو جتنا میں جب بھی میں کسی کو breath work کا کہتی ہوں نا, they have so much anxiety to stay with the breath. Yes. کہ وہ surrendering وہ آتی نہیں. So I want to know, how did you keep your faith intact, or how was your journey like? شروع میں تو ڈاؤٹ آتا ہے, یہ نیچرل بات, اور ابھی بھی کبھی کبھی ڈاؤٹ آتا ہے, ایسا نہیں ہے. لیکن ڈاؤٹ کا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ کچھ ایسا ہے جو کہ یقین کہلاتا ہے.
तो डाउट भी एक स्टेज है यकीन की. जितना डाउट कम होता चला जाएगा यकीन बढ़ता चला जाएगा. डाउट और यकीन जो है ना इंटरलिंक्ड है. डाउट होने का मतलब है कि आपके अंदर यकीन मौजूद है. आप ऐसे देखिए, किसी चीज का डाउट है ना, इसका मतलब वो चीज तो मौजूद है. तो डाउट नेगेटिव चीज नहीं है, एक स्टेज है, एक प्रोसेस है. उसको देखना, उसको समझना कि व्हाट इज डाउट हमें ये सिखाता है, ये समझाता है कि व्हाट इज फेथ. सही बात. रिलेशनशिप. सो अपने डाउट्स को जो भी हमें हमारे ऊपर आ रहे हैं, इसके बहुत सारे साइकोलॉजिकल रीजंस होते हैं. ब्रॉट अप होता है, इन्वायरमेंट होता है, माँ के पेट में बच्चा 9 महीने क्या कुछ रहा, जेनेटिक्स के भी इश्यूज हो सकते हैं, कंडीशनिंग सबसे इम्पोर्टेंट है. सो डाउट तो होगा, और डाउट को देखना समझना ये हमने सीखना होगा. एक मुझे वो हदीस याद आई कि किसी में अगर राय बराबर थी, तकब्बर हुआ, और मैं हमेशा ये सोचती थी राय इज रियली स्मॉल. वेरी गुड क्वेश्चन. ठीक है. एंड आई वुड थिंक कि यार कभी एक जगह तो लगता है अल्लाह ताला बहुत प्यार करते हैं, कभी लगता है इतनी इम्पॉसिबल सी बात करती है कि मैं राय बराबर भी. सो ये मुझे थोड़ा सा बताएं कि ये क्या, इसको हम कैसे हटाएंगे. देखिए, अपने आप को पसंद करना, अपनी सलाहियतों को जानना, उसको अप्रिशिएट करना, इसमें कोई मजाक नहीं. ये होना चाहिए. क्योंकि अगर आप अपनी चीज़ों को पसंद ही नहीं कर रहे हो, उनसे मोहब्बत ही नहीं कर रहे हो, तो फिर आप क्या कर रहे हो. ठीक है, फिर तो ऑथेंटिसिटी नहीं रहती. बिल्कुल. लेकिन अपनी सलाहियतों को या अपनी चीज़ों को जानना अलग बात है, और इस पे तकब्बुर, गरूर या दूसरे को छोटा समझना ये एक अलग बात है. ये कम्पिटिटिवनेस आ गई ना, मैं कुछ हूँ, so that's I'm operating from ego. तो इसलिए जो बात है ना कि राय बराबर भी तकब्बुर, इसका मतलब ही यही है कि आप ईगो में हो, आप कंपटीशन में हो, अपने आप को कुछ समझ रहे हो. हालांकि होता क्या है, सलाहियतें मौजूद हैं, आपको अच्छा भी लग रहा है, आपको पसंद भी है अपनी चीज़ें, मगर आपको साथ में ये पता है कि ये सब कुछ आपको दिया गया है, आपका कोई कमाल नहीं है. आप शायद कुदरत की तरफ से आपको गिफ्ट दिए गए हैं, आपको तो खुद कुछ भी नहीं किया है. तो फिर ईगो का क्या बात है. हमारे अंदर ये सब चीज़ें चलेंगी, हमें गुस्सा भी आएगा, हमें कंपटीशन के अंदर फील होगा, जेलसी भी हो सकती है, सारी चीज़ें होंगी. हम इंसान हैं. बिल्कुल. ठीक है. और जर्नी ही यही है, सीखना यही है कि हम अवेयरनेस में आते चले जाएं, अपनी चीज़ों को देखते चले जाएं, और फिर उनको आइडेंटिफाई करके दुरुस्त करते चले जाएं. दैट इज ऑल. मोस्टली जर्नी मैंने ये नोट की है, जनरलाइज नहीं करी, आई एम श्योर आपकी डिफरेंट होगी, कि कोई ना कोई शख्स होता है जिसमें आपने अपने आप को पूरा दे दिया होता है, और उसने आपको इतना तोड़ मड़ोड़ कि देन यू कनेक्ट टू द हायर सेल्फ और स्पिरिचुअलिटी. सो वांट टू नो व्हाट्स योर जर्नी अबाउट इश्क. ईगो को सेल्फ में कन्वर्ट करने के लिए इश्क से ज्यादा तेज तरीन रास्ता और कोई सही बात है. तो क्योंकि इश्क में होता क्या है, इश्क तो अपनी नफी करने का नाम है ना. मोहब्बत या लव, जिसको हम उर्फ़े आम में कहते हैं कि हमें किसी से मोहब्बत हो गई है, उसमें तो डिमांड होती है, उसमें तो कंट्रोलिंग होती है. मगर इश्क एक ऐसी कैफियत होती है कि आप सामने वाले किसी इंसान के सामने सरेंडर कर देते हो कि जो तेरी मर्जी. और जब वो एक इंसान है और वो सारी चीज़ें वो वैसे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता, आप हर्ट होते हो ना, और आप हर्ट होते हो तो आपकी ईगो शैटर्ड होती है, आपको पेन होता है, आपको तकलीफ होती है, और इतनी शदीद होती है. और फिर अगर वो चला भी जाता है तो इतनी तकलीफ होती है कि फिर आप जो है मुकम्मल तौर पे आपकी ईगो ब्रेक हो जाती है. इसको कहते हैं मिजाज, इश्क मिजाज से इश्क हकीकी की तरफ. और ये चीज़ हमें लेके जाती है डिवाइन की तरफ, कुदरत की अंदर से होता है. लेकिन उसे वो लव नहीं मिला. अब जब वो हीलिंग जर्नी में एंटर हो चुका है, ईगो को ट्रांसफॉर्म कर रहा है सेल्फ में, तो भी तो उसे वैलिडेशन की, उस लव की जरूरत तो है. वो इमोशनल केयर फिल तो नहीं हुआ. उसका फिल ना होने ही आपको इतना पेन देता है कि वो शैटर्ड होता है. इट्स जस्ट लाइक अ सर्जरी ना, कि वो निश्तर की जो तकलीफ होती है वो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी. अगर आपको अपना, जिससे आपको इश्क है, वो मिल जाए तो वो चीज़ फुलफिल तो नहीं हो सकती, वो हटता है. आप देखिए ये रोमियो जूलियट, शीनी फरहाद, ससी बनू, ये जो आपको इश्क के किस्से मिलते हैं, इसमें औरत और मर्द की खालिस तरीन मोहब्बत बयान की गई, इसमें कहीं भी मिलाप नहीं है.
ये जुदाई की कैफियत है। और वो जुदा होना और ना मिलना, वही आपके अंदर एक ऐसी कैफियत वो करता है कि आप नेचर के साथ कनेक्ट होते हो, खुदा के साथ कनेक्ट हो। एक्चुअल में वो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, वो आपकी प्रिपरेशन स्टेज होती है, ये आपकी जो मिजाज की स्टेट होती है। हकीकत की तरफ जाने के लिए जो एक प्रिपेयरनेस चाहिए, तैयारी, वो है ये मिजाज की। तो वैसे इश्क में, या अगर मैं ऐसे बात करूँ लव में, लव की डेफिनेशन क्या हो सकती है? व्हाट इज लव? कोई एक छोटा सा जुमला, छोटा सा वर्ड, सेंटेंस। लव में एक बात लाजमी होनी चाहिए, अनकंडीशनल। कंडीशन नहीं, जब कंडीशन आ गई वो तो लव नहीं हुआ। एग्जैक्टली।